কবিতার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। নখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং येन চরাচরং তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। বন্দে অহং শ্রী গুরুর্যুতপদকমলং শ্রী গুরুন বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগরজাতং সহগণং রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণ চৈতন্যদেবং রাধা কৃষ্ণপাদং সহগণললিতাং শ্রী বিশাখান্বিতাংশ্চ বঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুং ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আজানুলম্বিত ভুজং কনকাবদাতো সংকীর্তনৈকপিতরং কমলায়তাংশো বিশ্বম্ভরং দ্বিজবরং যুগধর্মপালং বন্দে জগৎপ্রিয়করং করুণাবতারং। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রহ্মণহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাবদিব্যচ্ছবি সুন্দরায় তস্मै মহাপ্রেম রসপ্রদায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ হয় অভীষ্ট পূরণ। নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি হরি বল। अथ श्रीमद् श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचिते श्री श्री चैतन्य चरितामृते आदि लीला द्वितीय परिच्छेद ग्रंथकारोक्तम्। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोऽपि जदनुग्रहात् नामतग्राह व्यक्तं सिद्धान्त सागरम्। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथु जनिताभ्राजिराम सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम करणानंदी कलध्वनि निर्वहतु मे जुभा मुरुप्रांगणी श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल्लीला सुधास्वर्धुनि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ करि विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। जदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि यस्य तनुभव जय आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सुवश्यांश विभवः सरस्वर्जै पूर्णज इह भगवान् स्वयमयम्
न चैतन्याद कृष्णाद जगति परतत्तम परमिह। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप त्रिविधेय चिन्ह। अनुवाद आगे करी पाछे विधेय स्थापन সেই অর্থ কহি শুনো শাস্ত্র বিবরণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ব নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায় সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই প্রকাশ বিশেষে তেহ ধরে 3 নাম ব্রহ্ম পরমাত্মা আর ভগবান। वदन्ति तत्सत्यं तत्तभिज्जना यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। तारंगीर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लइते नारे कृष्णेर विशेष। तथा हि ब्रह्म संहितायां यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेष भूतं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति सेह ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति सेई गोविंद भजी आमी तिह मोर पति तार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति। अथ श्रीमद् भगवद गीतायां अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितौ जगत्। जगत एकांशे प्रकृतिर अंतर्जामी पुरुष रूपे मुनयो बात रसना श्रमणा ऊर्ध्वमंथना ब्रह्माकं धामते जन्ति शान्तासन्नाशिनोयमलम्। आत्मा अंतर्जामी जारे যোগ শাস্ত্র কয় সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় অনন্ত স্ফটিকে জইছে এক সূর্য ভাসে তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশী। তথা হি শ্রীমদ্ ভাগবতে তামিহমজম শরীর ভাজম হৃদি হৃদি অধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম प्रतिदृशमिव नैकमार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूत भेदमोहः। से गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन स्तरित वैछे कृपालु आर नाई परम भूमिते वैशे जय नारायण सरैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे न जाने नहीं सम भक्ति जोगे भक्त पाए तार दर्शन सूर्य जैसे सविग्रह देखे देवगण ज्ञान जोग मार्गे तारे भजे जय सम ब्रह्म आत्मा रूपे करे तार अनुभव उपासना भेद जानी ईश्वर महिमा अतएव सूर्य तार दिए तो उपमा সেই नारायण कृष्णेर अभिन्न स्वरूप एक ही विग्रह तार आकार विभेद इह तो द्विभुज तेह धरे चारि हाथ इह बेनु धरे तिह चक्रादि कुशल। तथा हि श्रीमद् भागवते ब्रह्म वचनम नारायण संगनाहि सर्वदेहि नाम आत्मस्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायण अंग नरभूजलायनान् तच्चापि सत्तग्न तमैव मायाम्। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करेन अपराध अपराध क्षमाइते मागेन प्रसाद तुम्हार नाभि पद्म हईते मोर जन्मोदय तुमी पिता माता आमी तुम्हार तनय पिता माता बालकेर ना नय अपराध अपराध क्षमी मोरे करह प्रसाद। कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण आमी गोप तुमी कैछे आमार नंदन ब्रह्मा कहे तुमी किना हओ नारायण
তুমি নারায়ণ শুনো তাহার কারণ, প্রাকৃত অপ্রাকৃত লোক যত জীবরূপ, তার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ। পৃথ্বী জয়ছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়, জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয়। নার শব্দে কহে সর্বজীবের নিচয়, অয়ন শব্দে কহি তার পরম আশ্রয়। অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ, এই আগে হেতু শোনা দ্বিতীয় কারণ। জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার, তাহা সবা হইতে তোমার ঐশ্বর্য অপার। অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা, তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা। নারীর অয়ন যাতে করহ পালন, অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ। তৃতীয় কারণ কহি শুনো ভগবান, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম, ইতে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম, তাহা দেখো সাক্ষী তুমি জানো সব মর্ম। তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি, তুমি না দেখিলে কার নহে স্থিতি গতি। নারীর অয়ন যাতে করহ দর্শন, তাহাতে হও তুমি মূল নারায়ণ। কৃষ্ণ কহে না বুঝিয়ে তোমার বচন, জীবহৃদি জলে বৈশে সেই নারায়ণ। ব্রহ্মা বলে জীবে জলে বৈশে নারায়ণ, সেসব তোমার অংশ সত্য এই বচন। কারণ আব্দি গর্ভোদক ক্ষীরোদক সাই, মায়া দ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব যাই। সেই তিন জলসাই সর্ব অন্তর্যামী, ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী। এই সবার দর্শনাদি আছে মায়াগন্ধ, তুরীয় কৃষ্ণতে নাহি মায়ার সম্বন্ধ। তথা হি শ্রীমদ ভাগবতে বিরাট হিরণ্য গর্ভস্য কারণং চেতুপধায়ন, ঈশস্য যদ ত্রিবিরহীনং তুর্যৎ তদ প্রচক্ষতে। तथा पुनः भागवते प्रथम स्कंधे एतदीशरमीशस्य प्रकृतस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्तर्जथा बुद्धिस्तदाश्रया। সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়, তুমি মূল নারায়ণ ইথ কি সংশয়। তেই চিনের অংশী পরব্রহ্ম নারায়ণ, তিহ তোমার প্রকাশ তুমি মূল নারায়ণ। অতএব ব্রহ্ম বাক্যে মূল নারায়ণ, তেহ কৃষ্ণের প্রকাশ এই তত্ত্ব আয়োজন। এই শ্লোকে তত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার, পরিভাষা রূপে ইহার সর্বত্র অধিকার। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার, এই অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর। অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার, ইহ চতুর্ভুজ তেহ মনুষ্য আকার। এই মতো নানা রূপ করে পূর্বপক্ষ, তাহারে নির্জিতে ভাগবত দক্ষ। শ্রীমদ ভাগবতে বদন্তি তত্ত্ববেদ সত্যম যজ্ঞানমদ্বয়ম, ব্রহ্মেতি পরমাত্মিতি ভগবান ইতি শব্দতে। শুনো ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার, এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ, ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ। এই শ্লোকের অর্থ তুমি হইলা নির্বচন, আর এক শুনো তবে ভাগবতের বচন। এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণ সুভগবান স্বয়ং, ইন্দ্রাণি ব্যাকুলং লোকং মৃণয়ন্তে যুগে যুগে। সর্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ, তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে করিল গণন। তবে সুতদেব মনে পাইয়া বড় ভয়, যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়। অবতার সব কৃষ্ণের হয় কলা অংশ, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ববতাংশ। পূর্ব পক্ষ কহে তোমার ভালো তো ব্যাখ্যান, পরব্রহ্ম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান, তেহ আসি কৃষ্ণ রূপে করেন অবতার। এই অর্থ শ্লোকের দেখি কি আর বিচার, তারে কহি কাহে করে কুতর্ক অনুমান। শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কবু না হয় প্রমাণ। অনুবাদে না কহিয়া না কহিয়ে বিধেয়, আগে অনুবাদ কহি পাছি অবিধেয়। জয়ছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত, বিপ্র অনুবাদ তারে বিধেয় পাণ্ডিত্য। বিপ্র করি কহি তারে পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত, অতএব বিপ্র আগে বিধেয় পশ্চাৎ। জয়তে তৈছে ইহা অবতার জ্ঞাত, কার অবতার সেই বস্তু অজ্ঞাত।
এতে শব্দ অবতারের আগে অনুবাদ, পুরুষের অংশ পাছে বিদেহ সংবাদ। জয়ছে কৃষ্ণ অবতারে ভিতরে হইল জ্ঞাত, তাহার বিশেষ জ্ঞানে সেই অভিজ্ঞাত। অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ, স্বয়ং ভগবত্তা পাছে বিদেহ সংবাদ। কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ইহা হইল সাধ্য, স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব ইহাইতেই বাধ্য। কৃষ্ণ যদি অংশ হইত অংশী নারায়ণ, তবে বিপরীত হইত সুতের বচন। নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান, তেই কৃষ্ণ ইয়ছে করিত ব্যাখ্যান। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করোনা পাঠব, আর্য বিজ্ঞ বাক্যে নাহি এ দোষ এই সব। যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, স্বয়ং ভগবান শব্দে তাহাতেই সত্তা। এক দ্বীপ হইতে জইছে বহু দ্বীপের জ্বলন, মূল এক দ্বীপ তাহা করিয়ে গণন। তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ, আর এক শ্লোক শোনো কুব্যাখ্যা খণ্ডন। তত শ্রীমদ্ ভাগবতে পরীক্ষিত পথে সুখেনোক্তম, অত্র সর্গ বিসর্গশ্চ স্থান পোষণ মুতয়া, মন্বন্তরে রেশানুকথা নিরবুধ মুক্তিরাশ্রয়া। দশমর্থ বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম, বর্ণয়ন্তি মহাত্মানং সুতেনার্থেন চঞ্জসা। আশ্রয় জানিতে কহি নবম পদার্থ, এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ। কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম, কৃষ্ণ বিগ্রহে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম। তথাই সেই মদ্ভাগবতে শ্রীধর স্বামী পাদেন উক্তম, দশমে দশমঙ্গলক্ষং আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম, কৃষ্ণাক্ষং পরং ধামং জগদ্ধামং নমামি তং। কৃষ্ণের স্বরূপার শক্তি ত্রয় গান, যার হয় তার নাহি কৃষ্ণতেই অজ্ঞান। কৃষ্ণের বৈভব হয় সর্ববিধ বিলাস, প্রভাব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ। অংশ শক্তা বেশ রূপে দ্বিবিধ অবতার, বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম দুইত প্রকার। কিশোর বয়সে কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী, ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে অবতারী। এই ছয় রূপ হয় অনন্ত বিভেদ, অনন্ত রূপে এক রূপে নাহি ভেদ। চিদ শক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম, তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম। মায়া শক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ, তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ। জীব শক্তি তার স্থাক্য নাহি তার অন্ত, মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত। এই তো স্বরূপ গণ তার তিন শক্তি, সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি। যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ড গণের পুরুষ আশ্রয়, সেই পুরুষাদি সবের কৃষ্ণ মূলাশ্রয়। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়, পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্র কয়। তথা হি ব্রহ্ম সংহিতায়াম ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। এইসব সিদ্ধান্ত তুমি জানো ভালো মতে, তথাপি পূর্ব পক্ষ করে আমা চালাইতে। সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার, আপনি শ্রী চৈতন্য রূপে হইলা অবতার। অতএব চৈতন্য গোসাই পরতত্ত্ব সীমা, তারে ক্ষীরোদশাই কহি কি তার মহিমা। সেও তো ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী, সকলে সম্ভাবে তাতে যাতে অবতরী। অবতারীর দেহে সর্ব অবতারের স্থিতি, কেহ কোন রূপে করে যেন যার মতি। কৃষ্ণ কেহ কহে নর নারায়ণ, কেহ করে ক্ষীরোদশাহী, কেহ তো বামন। কেহ করে পরব্রহ্ম নারায়ণ করি, সকলে সম্ভাবে তাতে যাতে অবতারী। সর্বশ্রোতা গণের করি চরণ বন্দন, এসব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন। সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করে অলস, ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস। চৈতন্য মহিমা জানি এ সকলে সিদ্ধান্তে, নিজ দৃঢ় হইয়া লাগে মহিমা জ্ঞান হইতে। চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে, কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে। চৈতন্য গোসাইর এই তত্ত্ব নিরূপম, স্বয়ং ভগবান চৈতন্য ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রঘুবাস, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কহি কৃষ্ণদাস। জয় জয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে বস্তু নির্দেশ, মঙ্গলাচরণ নাম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। হরি ওম তৎসৎ। এতৎ পাঠ ফলম শ্রবণ ফলম শ্রী কৃষ্ণার্পিতমস্তু। প্রণাম শ্রী গুরু চরণারবিন্দে, প্রণাম সকল বৈষ্ণব চরণে, প্রণাম প্রভু নিতাই গৌর হরি। শ্রী রাধা রাধা বল্লভ গোপালজি, নারায়ণ মন্দিরে সকল দেবতা, শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ, বৃন্দা দেবী, সকলকে প্রণাম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ মানে দ্বিতীয় অধ্যায়। আদি লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় আজকে আলোচনা। কবিরাজ গোসাইপাদ মহাপ্রভুর পরিচয় দিতে গিয়ে খুব অপূর্ব এক সিদ্ধান্ত দিলেন আমাদের। মন্ত্রটি শুনুন। যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপি অশ্বতনুভাব, যা আত্মা অন্তর্যামী সোপি অসংস বিভবম, ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ য ভগবান স ইহ স্বয়ময়ম, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বম পরমিহ। এই যে মন্ত্রটি, এই মন্ত্রটির আলোচনা সবিস্তারে করেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়। শ্রীমদ্ ভাগবত শুনছেন পাণ্ডব বংশধর মহারাজ পরীক্ষিত, বক্তা শ্রী সুখদেব গোস্বামীপাদ। এবং সেই ভাগবত বার্তা পরবর্তীকালে শৌনকাদি ঋষিগণের কাছে নৈমিষারণ্যে বলছেন শ্রী সুত, রোমহর্ষণ উগ্রশ্রবা সুত, রোমহর্ষণ সুত। ভগবানের কথা বলতে গিয়ে এক অপূর্ব মন্ত্র বললেন শ্রী সুত। বললেন ভগবানের যত অবতার, এই অবতারগণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং কলা। কেউ 4 ভাগের 1 ভাগ শক্তি নিয়ে আসেন, কেউ 16 ভাগের 1 ভাগ শক্তি নিয়ে আসেন। 4 ভাগের 1 ভাগ অংশ, 4 ভাগের 1 ভাগ শক্তি থাকলে তারে বলে অংশ, আর 16 ভাগের 1 ভাগ শক্তি থাকলে তারে বলে কলা। মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, হংস, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয়, বামন, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, কল্কি, মোহিনী, ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ, চতুর্ষণ, ব্রহ্মা, শঙ্কর, নারায়ণ, এসব কৃষ্ণের অবতার, অংশকলা। এখানে কেউ কেউ বলে থাকেন, যারা ব্রহ্মবাদী তারা বলেন ব্রহ্মই মূল। আগে হ্যাঁ, কবিরাজ গোসাইপাদ বলছেন নিষ্কল ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম বলে যাকে বেদ উপনিষদ বলে, সেই ব্রহ্ম হচ্ছেন আমার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। তার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মন্ডল উপনিষদে তারে ব্রহ্ম সুনীর মন। আমার গোবিন্দের যে অঙ্গকান্তি, এই অঙ্গকান্তি থেকে, এই অঙ্গকান্তিটির নামই হলো ব্রহ্ম। আর এই অঙ্গকান্তি থেকেই অনন্ত কোটি জীব জগৎ সৃষ্টি। অতএব এই ব্রহ্ম মানে জ্যোতির্ময় ভগবৎ স্বরূপ, তার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মন্ডল, একেই বলে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। যিনি এই ব্রহ্মকে জানেন,
তিনি যথার্থ ব্রহ্মবিদ, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। এখানে কথা আছে, ব্রহ্ম তার অঙ্গের কান্তি, আর শ্রী গোবিন্দ তিনি কেমন? তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মের মূল। শরীর থাকলে তবেই না তার কান্তি। সূর্য আর সূর্য রশ্মি, সূর্যই যদি না থাকে রশ্মি আসবে কোত্থেকে? অতএব মনে রাখুন, এখানে শ্রীকৃষ্ণ মূল আর তার অঙ্গ কান্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। পরমাত্মা, এটি কৃষ্ণের দ্বিতীয় প্রকাশ। প্রকাশ বিশেষে তিহ ধরে তিন নাম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। সার্বভৌম ভট্টাচার্যপাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ব্যাখ্যার অন্যতম প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভগবানের সাকার বিগ্রহ মানতেন না, ভক্তিপথ মানতেন না। তিনি জানতেন শঙ্করের কথা অনুযায়ী জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষকে যথার্থ মুক্তি দিতে পারেন। ভক্তি সম্বন্ধে তার একটা মনে, তখনকার দিনে অনেকেরই ছিল, ভক্তি সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা ছিল। ভক্তি কিছু নয়, জ্ঞানটাই বড়। ব্রহ্মজ্ঞান, নিষ্কল ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বম খলিদাম ব্রহ্মম, সবকিছুই ব্রহ্মময়। সমুদ্র জলময়, আর এই জীব জগৎ সবকিছু ব্রহ্মময়। কিন্তু বলা যায় অনুভবে আনা বড় কঠিন। এই কথা রামকৃষ্ণ দেবের খুব সুন্দর একটা কথা তুলনা আছে। তিনি বলেন, তবলার বোল, খোল তবলার বোল মুখস্থ বলা যায়, দিন থাকতে কেটে নাক দিন বলা যায়, কিন্তু হাতে বাজানো বড় কঠিন, তাই না? তা এইরকম ব্রহ্মবাদ নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। স্বয়ং শঙ্করাচার্য একটা ভুল করে ফেলেছেন। শোনাই সে ঘটনা, শুনুন। কাশীর পথ দিয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে যাচ্ছেন শঙ্করাচার্য। সঙ্গে রয়েছেন তার 4 জন শিষ্য, হস্তাবরক, পদ্মপাদ, মন্ডন মিশ্র, সুরেশ্বরাচার্য। নামগুলি মনে রাখতে হয়। শঙ্করাচার্যের প্রধান এই 4 শিষ্য খুব ভোরবেলায় যাচ্ছেন। সেই সময় শঙ্করাচার্য সর্বত্র সারা ভারতে প্রচার করেছেন ব্রহ্ম কোন শক্তিহীন, শক্তি নেই ব্রহ্মের, ব্রহ্ম নিঃশক্তি। জগতে যা কিছু দেখছো সবটাই মায়া, মায়ার প্রভাবেই জগতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। মায়া স্বপ্নের মতো, যে জেগে ওঠে স্বপ্ন বস্তুর যেমন আর অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি যে মায়া মুক্ত হয়েছে জগৎ সংসার তার কাছে তুচ্ছ। এই হচ্ছে মায়াবাদ। শঙ্করাচার্য এই মায়াবাদ প্রচার করছেন। মায়াবাদ প্রকারান্তরে এক প্রকার নাস্তিক মতবাদ, প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ। এগুলো শুনলে কৃষ্ণ ভক্তি সরে যায়। আসুন শঙ্করের কথায় যাই। শঙ্কর কাশীর ওই সরু গলি দিয়ে যাচ্ছেন। ভগবানের ইচ্ছা কেমন শিক্ষা দিচ্ছেন শঙ্করকে। সরু গলি, একটি মৃতদেহ পড়ে আছে, তার পা দুটি বাইরের দিকে, আর শরীরের এই বুক, গলা, মাথা বাড়ির দরজার ভেতর দিকে। আর সেই দেহটি ধরে কাঁদছেন এক রমণী। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না, মাথার চুলগুলি খোলা,
স্বামীর দেহের উপরে ঝুঁকে পড়ে তিনি খুব কাঁদছেন। এমন ভাবে মৃতদেহটি পা ছড়িয়ে রয়েছে, একটু পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। শঙ্কর দাঁড়ালেন, শোকার্তা রমণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, বললেন, জীবনটাই মায়া, সবটাই তো বল, ছিল এটাও স্বপ্ন, চলে গেল এটাও স্বপ্ন, সব মিথ্যে। পরম ব্রহ্মকে চিন্তা করো, যে ব্রহ্মের থেকে আমরা এসেছি সেই ব্রহ্মই আবার ফিরে যায়। ব্রহ্ম সত্য, জগনে মিথ্যা। শঙ্করের মতবাদের মূল বক্তব্য এটাই। শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভি ব্রহ্ম সত্য জগনে মিথ্যা জীবা ব্রহ্মৈব নাপর। জীব তুমি আমি সবাই ব্রহ্ম, জীবা ব্রহ্মৈব নাপর। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শুনতে ভালো। তা শঙ্করাচার্য শোকার্তা রমণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কিন্তু তার শোক কমছে না, সে ওই মাথা নিচু করেই কাঁদছে। এক সময় দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে শঙ্কর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, মা ওকে একটু সরাও, আমরা যাই। সেই রমণী বলছেন, কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নিচু করেই বলছেন, আমি ওকে সরাবো কেন, আপনি ওকে সরতে বলুন। শঙ্কর বলছেন, মা বুঝেছি তুমি খুব শোক পেয়েছো, খুব দুঃখ পেয়েছো, সেই জন্য তুমি এমন কথা বলছো। ওর কি শক্তি আছে নড়বার? ওর তো শক্তি নেই। যেই বলেছেন তৎক্ষণাৎ সেই মেয়েটি, সেই বধূটি মাথা তুলে তাকালে শঙ্করের দিকে। চুলের গোছা সরে গেল, উজ্জ্বল সোনার মতন তার অঙ্গকান্তি, তার তিনটি চোখ। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে তুমি শক্তিকে মানলে তো? তুমি না বলতে শক্তি বলে কিছু নেই, ব্রহ্ম নিঃশক্তি। তাহলে দেখলে শক্তি না থাকলে কিছুই হয় না। শঙ্কর দিব্য দৃষ্টি লাভ করে বলছেন, কে তুমি মা? পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল মৃতদেহ, অদৃশ্য হয়ে গেল সেই রমণী। শঙ্কর বুঝলেন এই মহাশক্তি তাকে ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন। ব্রহ্ম মৃতদেহের মতোই নিঃশক্তিক, কিন্তু মায়া তাকে সশক্তিক। মায়ার দ্বারাই এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এইখান থেকে শঙ্করের একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল। পরে মায়ের কৃপায় শঙ্কর কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করে। তারই অমৃতময় লেখনী, ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। কি অপূর্ব কথা! এই সংসারে সার একমাত্র গোবিন্দ চরণার। পরবর্তীকালে শঙ্করের কলম থেকে এই কথা, কিন্তু শেষপদ তার অনুগামী যারা, তারা মানেননি শঙ্করের এই পরিবর্তন, মানেননি। তারা মায়াবাদ ধরেছিলেন, যে সার্বভৌম সেই মায়াবাদের বিশ্বাস। তাই মহাপ্রভুকে বেদান্ত পড়াচ্ছেন। মহাপ্রভু বলছেন শঙ্করের ব্যাখ্যায় ভুল আছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ক্ষুব্ধ হলেন, মহাপ্রভুকে বলছেন তুমি প্রমাণ করো। মহাপ্রভু একে একে প্রমাণ করে দিলেন মায়াবাদ ভুল। ব্রহ্ম নিঃশক্তি নয়, ব্রহ্ম দুই রূপ, তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। তিনি নিঃশক্তিকও বটে, আবার তিনি সর্বশক্তিমানও বটে।
আমি যখন বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র পড়া শুরু করছিলাম, তখন খুব সুন্দরভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলেন এই ব্রহ্ম পরমাত্মা আর ভগবান সম্বন্ধে আমার শিক্ষাগুরু ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রীজি। গল্পের মতন করে তিনি বলছেন, অন্ধকার রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের জন্য, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি কখন গাড়ি আসবে, ব্যাকুল হয়ে খোঁজ করছি, বারবার দূরে অন্ধকারের মধ্যে তাকাচ্ছি। হঠাৎ দূরে দেখলাম একটি আলো, ট্রেন দেখতে পাচ্ছি না, শুধু আলোটা দেখতে পেলাম। আশা সঞ্চারিত হলো, গাড়ি আসছে। আরে পাশের সঙ্গীকে বলছে ওই গাড়ি আসছে। কেউ যদি তখন আমায় জিজ্ঞেস করে আপনার কথাটা ভুল, আপনি কি গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন? না, গাড়ি দেখতে পাচ্ছি না, আমি গাড়ির আলোটা দেখেই বুঝতে পারছি গাড়ি। তেমনি ব্রহ্ম মানেই তো আমার গোবিন্দের অঙ্গ কান্তি, ব্রহ্ম আছেন মানেই আমার গোবিন্দ আছেন, গোবিন্দ না থাকলে ব্রহ্ম আসেন কোত্থেকে? পরমেশ্বর কৃষ্ণ, তারই বিশেষ প্রকাশ এই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ অঙ্গ কান্তি। গাড়িটা যখন আরেকটু কাছে এলো, আলোটা আরো কাছে এলো, তখন তার শব্দ পেলাম আর দেখলাম গাড়িটার একটা আবছা মূর্তি, খুব ছোট দেখাচ্ছে গাড়িটা, আবছা মূর্তি। তখন যোগী মহারাজ গভীর সমাধিতে ডুবে গিয়ে দূর থেকে তাকে দেখছেন পরমাত্মা রূপে। কত ছোট দেখছেন, অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষা, একটা বুড়ো আঙ্গুলের মাপে তাকে দেখতে পাচ্ছেন। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, এই পরমাত্মা রূপে তিনি সবার মধ্যে বিরাজিত। গাড়িটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। এবার তার প্রত্যেকটি কামরা, দরজা, আলো, লোক সবই দেখতে পাচ্ছি। এইটা হলো ভগবান দর্শন। যখন শ্রী গোবিন্দ জগতে আসেন তখন তার এই সর্বশেষ এই বিশেষ দর্শন। কবিরাজ গোসাইপাদ আরেকটা সুন্দর তুলনা দিলেন, খালি চোখে সূর্যকেও জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখি, কিন্তু সূর্যদেব কেমন? তার দেবরূপ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু দেবরূপ আছে। কে আছে? সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট, কেউরবান কনক কুণ্ডলবান কিরীটে হরি হিরণময় বপুধৃত শঙ্খ চক্র। ঋষি দর্শন করছেন, সূর্যমণ্ডলের মধ্যে বসে আছেন এক নারায়ণ, পদ্ম ফুলের একটা আসন, তার উপর বসেছেন নারায়ণ। তার মাথায় উজ্জ্বল কিরীট, তার কানে কুণ্ডল, তিনি শঙ্খ চক্রধারী। বিস্তারিত দেখতে পাচ্ছেন ঋষি, আমরা দেখতে পাই না। আমাদের চোখে সূর্য একটা তাকাতেই পারি না, জ্যোতির্ময় পদার্থ, তারও আলো ছটায় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, দেখতে পাই না। তেমনি শ্রী গোবিন্দের লীলা মাধুরী রসপর জ্ঞান মার্গে যোগ মার্গে নিতে পারেন না। এইবার বলছেন 6 প্রকার ঐশ্বর্য যুক্ত যে ভগবান, সেই ভগবান ও কৃষ্ণের আরেক রূপ নারায়ণ। নারায়ণের কৃষ্ণ একই, বিষ্ণু কৃষ্ণ সমার্থক না। নারায়ণ হচ্ছেন কৃষ্ণের অবতার, 3 পুরুষ অবতারের এক অবতার, কিন্তু কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। প্রমাণ দিচ্ছেন কবিরাজ গোসাইপাদ। শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণের বিনোদ খেলা দেখছিলেন।
খেলা দেখতে দেখতে ব্রহ্মার মনে একটু সংশয় এলো, যাকে দেখছি সে সত্যি পরমেশ্বর নাকি গোপ বালক, সামান্য বালক। কৃষ্ণের জাতক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, এটি নিয়ে মনে আছে ওই দর্শন বিভাগে প্রচন্ড বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কেমন? ডক্টর বিমান বিহারী দাশগুপ্ত ছিলেন অধ্যাপক, এখনো মনে আছে। তিনি বলছেন নর কৃষ্ণের জাতক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, মানে নররূপে তার লীলা। সেই সময় ক্লাসে উঠে আমি বলেছিলাম, অনুমতি দিন, নরলীলার এটা যথার্থ অর্থ নয়। কৃষ্ণের জাতক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নররূপে তার লীলা, এটা নয়। কেন না, পরে কথার যে নরবপু তাহার স্বরূপ, কৃষ্ণের স্বরূপটাই তো মানুষ স্বরূপ, তিনি আবার নর রূপে লীলা করেন কি করে? তিনি স্বরূপেই লীলা করেন। তাহলে নরলীলা শব্দের কি অর্থ দাঁড়ায়? তিনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন, বলো। তখন বলেছিলাম, এখনো মনে আছে, বলেছিলাম নর জগতে যে লীলা করেন সেই কারণেই নরলীলা বলা হয়েছে। আপনি বলছেন নর রূপে লীলা, আমি বলছি নর জগতে যে লীলা তাকেই নরলীলা বলে। তিনি ডায়াস থেকে নেমে এলেন, এখনো আমার মনে আছে, আমার দুটো হাত ধরে বললেন, গোসাই তুমি যা জানো, তুমি যা শিখেছো, তুমি যেটা বলছো সেটা সত্যি, কিন্তু ক্লাসে পড়াতে গিয়ে আমি এগুলো বলতে পারছি না, আমাকে সিলেবাস অনুযায়ী বলতে হয়। এ পড়া তোমার না শুনলেও চলবে। দেখুন, সত্যি এরা মহান অধ্যাপক, এমন অকপট স্বীকারোক্তি। আর আমার কত সৌভাগ্য যে এই সব মহৎগণের চরণ তলায় বসে বৈষ্ণব দর্শনের কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছিলাম আমি। আসুন শোনা যাক। ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করলেন, সখাদের হরণ করলেন, ভাবলেন কৃষ্ণ কেমন ঈশ্বর একটু দেখব, কেমন ভগবান আমি দেখব। গোবৎস হরণ করে নিলেন, চুরি করে নিলেন। তারপর এখন ব্রহ্মা মোহন লীলা বিস্তারিত নয়, তাই শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি। কবিরাজ গোস্বামী পাদের মূল কথাগুলো শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি। 1 বছর পরে ব্রহ্মা এসে দেখছেন শ্রী গোবিন্দ খেলা করছেন সখা নিয়ে আর গরু বাছুর গুলো নিয়ে। কি করে হলো? আমি যেখানে লুকিয়ে রেখেছি সেখানে এর থেকে এদের বার করে আনা সম্ভব নয়, সেখানে গিয়ে দেখছেন তারা সেখানেই রয়েছেন। তাহলে এরা কারা? যোগমায়া ব্রহ্মার সামনে পর্দা খুলে দিলেন, স্বরূপ প্রকাশ করলেন। দেখলেন অনন্ত কোটি নারায়ণ, প্রতিটি বাছুরের লোমকূপে লোমকূপে নারায়ণ, লক্ষ্মী, গরুর, সুদর্শন, অনন্ত কোটি কোটি ভক্ত পার্ষদ, অনন্ত কোটি নারায়ণ প্রকাশ হচ্ছেন। তাদের শিঙা, বেনু, বেত্র, ভূষণ সবকিছু নারায়ণ, সব নারায়ণ। এত নারায়ণ, পরক্ষণে দেখা গেল সব নারায়ণগণ কৃষ্ণের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। আর কৃষ্ণ সেই 5 বছরের ছোট্ট ছেলে, সেই 1 বছর আগের দৃশ্য, হাতে দই মাখা অন্ন, বগলে বাঁশিটি, হাতে লাঠিটি, আর
ভয়েতে আকুল হয়ে সখাদের নাম ধরে ডাকছেন, কাঁদছেন। ব্রহ্মা সকলকে মুক্তি দান করে ফিরিয়ে দিয়ে এইবার শ্রী গোবিন্দকে স্তব মন্ত্রে অভিবন্দনা করছেন। তার মধ্যে একটা কথা বলেছেন ব্রহ্মা, বলছেন ব্রহ্মা কহে তুমি মোর পিতা নারায়ণ। প্রভু আমি অপরাধ করেছি, তোমার বিনোদ খেলায় বাধা দিয়ে অপরাধ করেছি, কিন্তু আমি ক্ষমা পাবই। আমার একটা ভরসা আছে। কিসে? বলে সন্তান যতই অপরাধ করুক, মা বাবার কাছে যেমন তার চিরন্তন ক্ষমা, ঠিক তেমনি করে আমি যতই তোমার কাছে অপরাধী হই না কেন, আমি তো তোমার সন্তান, আমি নিশ্চয় ক্ষমা পাব। তুমি আমার পিতা নারায়ণ। গোপাল বলছেন ব্রহ্মা তোমার কি মাথা খারাপ হলো? নারায়ণের নাভি পদ্ম থেকে তোমার জন্ম, তাই তোমার পিতা নারায়ণ। আমি গোপ বালক, আমি কি করে তোমার পিতা হই? আমি গোয়ালার ছেলে গো, মাত্র 5 বছর বয়স, আমি তোমার বাবা হই কি করে? তুমি ভুল বলেছ। ব্রহ্মা তখন বলছেন না প্রভু, আমি ঠিক বলেছি। নারায়ণ মানে কি? নারে শব্দে জল, এই জলে যিনি অবস্থান করেন, শয়ন করেন, কে? 3 নারায়ণ আছেন। কার নার নবসাই, ক্ষীরদার নবসাই, গর্ভাদসাই। এক নারায়ণ কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন, আরেক নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করে জগৎ পালন করেন নানান অবতার দিয়ে, আর এক অবতার পরমাত্মা রূপে জীবের হৃদয়ে বাস করেন। এই 3 নারায়ণের মূল তুমি, তোমার থেকে 3 নারায়ণ বেরিয়েছেন। আজকে তাই দেখলাম অনন্ত কোটি নারায়ণ তোমাকে আশ্রয় করে আছে, অতএব তুমি হচ্ছে মূল নারায়ণ। আমি ভুল বলিনি প্রভু। আমি এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছি। ব্রহ্মা বলছেন ব্রহ্ম সংহিতার ভেতরে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা যদি কারণ হয়, সেই কারণেরও কারণ শ্রী গোবিন্দ। তিনি পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এইবার বলছেন সেই কৃষ্ণ নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ আমার চৈতন্য গোসাই। মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান শ্রী গোবিন্দ স্বরূপ। এই নিয়ে আমাদের 2য় অধ্যায়ের খুব সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা হলো, তত্ত্বগত আলোচনা। নিতাই কৃপায় আগামীকাল পরবর্তী অধ্যায় 3য় অধ্যায় আমরা আস্বাদন করবার চেষ্টা করব রাত্রি 8টায়। আজ এই পর্যন্ত হয়ে রইল। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল।